Good morning. Today is a little warm because I think the furnace is finally complete. But I think we still have a lot of work to do. Anyways, it's always a joy to gather on this first Sunday of October. It's a month when the world around us is changing colors and preparing for harvest. So let us pray. Dear Lord, as we prepare to receive your word, open our hearts and quiet our minds. Let your spirit guide our thoughts so that every word we hear draws us closer to you. Strengthen our faith even if it feels small, and remind us that you, all things are possible. In Jesus' name, amen. So in the season of change and harvest, we also pause to reflect on our spiritual journey. Our scripture today is in Luke 17:5-10, where the disciple makes a heartfelt plea saying, increase our faith. Jesus responds with two striking images: a tiny mustard seed that can uproot a mulberry tree, and a servant humbly doing his duty. So these images teach us about the power of even a small faith and the importance of humble service. Jesus' closest follower prayed, Lord, increase our faith. It's a request many of us can relate to. Who hasn't felt at times that their faith was too weak or too small to handle life's challenges? Perhaps you look at a personal struggle, a health crisis, a rocky relationship, or stresses at work, and felt like the disciple, Lord, I just need more faith to get through this. In this passage, Jesus answered in a surprising way. He tells them, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. So a mustard seed is tiny, only a couple of millimeters wide. Yet Jesus said, even that much genuine faith can command a tree to uproot itself and be planted in the ocean.
ជាដើមឈើយ៉ាងធំមួយរើចេញពីរឹសចេញហើយដើរទៅសមុទ្រហើយទៅតាមនៅក្នុងសមុទ្រ It's a vivid illustration that a little faith in a great God can have extraordinary results. នេះគឺជាភាពអស្ចារ្យមួយបានបង្ហាញបញ្ជាក់ថាសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងព្រះតូចមួយបំផុតអាចធ្វើសេចក្តីអស្ចារ្យដ៏អស្ចារ្យមួយ In fact, one biblical commentary notes that Jesus pointed is ក៏មានការមួយអ្នកដែលគេអធិប្បាយក្នុងព្រះគម្ពីរគេបានកត់សម្គាល់ថា It's not about the quantity or the strength of our faith at all, but it's about its object. God is the one who uproot trees and move mountains, so that even the smallest faith that truly connects us to God's power is sufficient. អ្វីដែលគេក៏បានចែកចាយនោះគឺមិនមែនពីជំនឿដែលតូចរបស់អ្នកទេគឺដល់ទៅលើព្រះនិងអំណាចរបស់ព្រះដែលអ្នកជឿ So my current boss from work, who also preaches insightfully, put, what's most important is not how much faith you have, but who you put your faith in. ចវាយបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំក៏គាត់បានអធិប្បាយយ៉ាងស៊ីជម្រៅនេះដែរមិនមែនសំខាន់មិនមែនជំនឿដល់តូចរបស់អ្នកទេគឺអ្នកណាដែលអ្នកជឿលើ So a tiny mustard seed of faith placed in the Almighty God will accomplish far more than tons of faith placed in ourselves or in something unworthy. ដូច្នេះហើយគ្រាប់តូចសេចក្តីជំនឿដូចជាគ្រាប់តូចមែនពិតតែបើអ្នកដាក់សេចក្តីជំនឿនេះលើព្រះដែលមានអំណាចតែព្រះគឺបានមានសេចក្តីអស្ចារ្យជាជំនឿដ៏ធំជាអស្ចារ្យដែលអ្នកមាននៅក្នុងខ្លួនឯង So think about this. It's not the size of your faith, but the size of your God that matters. សូមបងប្អូនគិតពីរឿងនេះមិនមែនពីទំហំនៃសេចក្តីជំនឿរបស់បងប្អូនទេគឺទំហំនិងអំណាចរបស់ព្រះដែលបងប្អូនបានទុកចិត្ត So Jesus is essentially saying, you don't need a bigger faith. You just need to trust in the big God you already have. Even the little trust will do. ដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវបាននិយាយដូចនេះថាមិនមែនដោយសារសេចក្តីជំនឿអ្នកតូចទេគឺដោយសារសេចក្តីព្រះដែលអ្នកបានទុកចិត្តលើនោះនឹងហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយ We see this throughout scriptures. ហើយយើងក៏បានឃើញរឿងអស្ចារ្យនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ A few examples are when Gideon thought he was too insignificant, but God used his small faith to deliver Israel. ឧទាហរណ៍មួយដូចជាទីរៀនចឹងគាត់ថាគាត់មិនសំខាន់ទេគាត់មិនអាចធ្វើអីកើតទេក៏ប៉ុន្តែព្រះបានយកគាត់ទៅដោយសារសេចក្តីជំនឿគាត់បានយកគាត់ទៅដើម្បីរំដោះប្រទេសជាជនអ៊ីស្រាអែល Another one was a boy offered 5 loaves and 2 fish to Jesus in faith, and it fed thousands. ហើយមួយទៀតរឿងមួយទៀតគឺកូនមេប្រុសម្នាក់បានយកនំប៉័ង5ដងហើយនឹងត្រីតែ2ក្បាលទេតែប៉ុណ្ណឹងសោះក៏អាចទៅឲ្យចំអែកមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅថ្ងៃនោះ And another story was a desperately ill woman reached out to touch just the hem of Jesus' robe, thinking, if I touch his cloth, I will be healed, and by that little act of faith, she was made whole. ហើយមួយទៀតមានស្ត្រីម្នាក់ដែលឈឺជាខ្លាំងហើយគាត់បានគិតក្នុងចិត្តថាទឹកខ្ញុំសូម្បីតែទៅផ្ដល់តែស្បែកព្រះជ័យរបស់រោគរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់គឺខ្ញុំបានជាហើយដូចនេះដោយសារតែជំនឿតូចរបស់គាត់ទេហ្នឹងទៅលើព្រះដែលមានអំណាចគាត់ក៏បានជាទេ However, in our modern lives, small faith moments can likewise unleash God's power. ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសម័យទំនើបរបស់យើងគ្រាដែលមានសេចក្តីជំនឿតិចតួចក៏អាចបញ្ចេញនូវអំណាចរបស់ព្រះផងដែរ It might be short, simple prayer you whisper when you're at the end of your rope. ហើយសេចក្តីជំនឿនោះប្រៀបធៀបដូចជាការទិដ្ឋានយើងខ្សឹកខ្សៀវពេលយើងបានជួបបញ្ហាហើយដល់ចុងក្រោយបំផុត It might be the decision to forgive someone even though you don't feel you can't, but trusting God to help you do it. ហើយសេចក្តីជំនឿរបស់យើងក៏អាចប្រៀបធៀបជាការសម្រេចចិត្តអភ័យទោសដល់អ្នកណាម្នាក់ដែលគេធ្វើខុសដល់អ្នកទោះជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមិនគួរអភ័យទោសគេទេ Or it might be choosing to act with integrity at work in a situation where it would be easy to cut corners.
ឬជាការជ្រើសរើសដើម្បីនឹងធ្វើសកម្មភាពដ៏ស្មោះត្រង់មួយនៅកន្លែងធ្វើការជាពិសេសមានគេធ្វើឆ្កល់មកអ្នកដូចជាការកាត់មុខជាដើម These are mustard seed moments. នេះហើយគឺជាពេលវេលាប្រៀបធៀបដូចជាសេចក្តីជំនឿដ៏តូចមួយ God can take that little bit of faith and do something big. គឺព្រះអាចយកទ្រព្យតូចសេចក្តីដោយសារជំនឿដ៏តូចនេះហើយធ្វើអ្វីដ៏អស្ចារ្យមួយដ៏ធំ We live in a culture that loves the spectacular, the dramatic, and the go big or go home mentality, even in spirituality. យើងសពថ្ងៃនេះយើងរស់នៅក្នុងវប្បធម៌ដែលគេចូលចិត្តភាពអស្ចារ្យភាពធំផ្ទះធំហើយសូម្បីតែខាងវិញ្ញាណក៏ដោយ But Jesus reminds us that authentic faith often works quietly. ក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានរំលឹកយើងថាសេចក្តីជំនឿដ៏ពិតប្រាកដតែងតែធ្វើដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់ Day by day, ordinary faithfulness moves figurative mountains in our hearts and lives. គឺពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃភាពស្មោះត្រង់អាចបំផ្លាស់បែកផ្លាស់ទីភ្នំក្នុងនេះជានៃក្នុងព្រាបធៀបក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង If today you feel your faith is tiny, maybe you're hanging on by a thread. Take heart. ប្រសិនបើថ្ងៃនេះអ្នកមានអារម្មណ៍ថាជំនឿអ្នកខ្សោយប្រហែលដូចជានៅក្នុងជួរនៅក្នុងខ្សែមួយអញ្ចឹងចុងខ្សែកុំខ្លាច Jesus is not here to scold you for having mustard seed faith. He's here to assure you that mustard seed faith is enough. គឺព្រះយេស៊ូវមិនមែនមកបន្ទោសបងប្អូនពីជំនឿដ៏តូចនោះទេក៏ប៉ុន្តែព្រះកំពុងតែបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាជំនឿរបស់អ្នកតូចយ៉ាងណាក៏ដោយគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ Trust him with the little you have. ដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនទុកចិត្តក្នុងភាពតូចដែលបងប្អូនមាន His apostles said, increase our faith, but Jesus essentially responded, exercise the faith you do have. Trust me, and you'll see God work. ពួកសាវកបានទៅសូមព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គអើយសូមឲ្យជំនឿរបស់យើងបានធំឡើងតែព្រះយេស៊ូវថាជំនឿអ្នកតូចមែនយកវាទៅប្រើទៅហើយទុកចិត្តលើព្រះតែធំតែមានអំណាចដ៏អស្ចារ្យនោះ The Bible promises that when our faith is in the Lord, no matter what lies ahead of me, God is already there. ព្រះគម្ពីរបានសន្យាប្រាប់យើងថាពេលណាយើងទុកចិត្តលើព្រះគឺសូម្បីតែមានកលៈទេសៈអីបីក៏ដោយគឺព្រះតែងតែនៅជាមួយយើងដដែល A tiny seed of trust in Almighty God will carry us through whatever changes and challenges comes. គឺស្ដីជំនឿនៅក្នុងព្រះដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងគឺអាចមានអំណាចនឹងធ្វើយើងឆ្លងកាត់ផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងប្រឈមនៅបញ្ហាគ្រប់ពេលវេលា So after encouraging the disciple about faith, Jesus shifted to a related lesson, humility and service. ពេលបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានប្រាប់ពីដល់សាវកពីរឿងសេចក្តីជំនឿដ៏តូចនេះដូច្នេះហើយព្រះអង្គបានប្រែអារម្មណ៍ទៅពីអ្នកធ្វើការដល់រៀបទៀតអ្នកបម្រើដល់រៀបទៀត Yeah. So he tells us a short parable. ហើយពេលនោះទ្រង់ក៏បានប្រាប់ពីរឿងប្រៀបធៀបមួយដ៏ខ្លី Imagine Jesus saying a household servant or in that era a slave who has spent the day plowing the field or tending sheep. ហើយសូមប្រៀបធៀបសូមសម័យទៅថានៅក្នុងផ្ទះរបស់មានផ្ទះមួយមានអ្នកបម្រើហើយនៅពេលថ្ងៃនោះចំណាយពេលជួស្រែដើម្បីនឹងមើលថែជាង When he comes in at dinner time, the master doesn't say sit down. ហើយដល់ពេលវេលាដល់ល្ងាចមកពេលម្ហូបអាហារដល់ពេលចូលដល់ពេលទៅឃ្លានដល់ពេលចូលញ៉ាំហើយចង្វាយនោះអត់បានមកប្រាប់ថាអូចូលមកអង្គុយមកប្រសូមមកអាហារជាមួយគ្នា Yeah, or pop up your feet and let me serve you for dinner. តែសូមឲ្យនិយាយថាអង្គុយមកលើកដាក់ជើងអង្គុយស្ងៀមលើកជើងទុកទៅខ្ញុំនឹងឲ្យខ្ញុំបំរើអ្នកនៅនេះ No, the servant is expected to prepare the master's meal first. ក៏ប៉ុន្តែអ្នកបម្រើនោះគឺគេត្រូវការដើម្បីនឹងទៅបម្រើចង្វាយវិញ Only after the master has eaten does the servant get to eat. តោះតែចង្វាយនឹងបានឆ្អែតសិនញ៉ាំឆ្អែតសិនទៅបានអ្នកបម្រើមានសិទ្ធិទៅបរិភោគ And the master doesn't heap thanks on the servant for doing this because the servant was simply doing his job. ហើយចង្វាយក៏បានអរគុណដល់អ្នកបម្រើដែរពីព្រោះអ្នកបម្រើ
ក្នុងតែធ្វើកិច្ចការងារដែលអ្នកបម្រើគួរតែធ្វើត្រូវតែធ្វើ So Jesus concludes, so you also, when you have done everything you were told to do, should say, we are unworthy servants, we have only done our duty. ដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាកាលណាអ្នកបានធ្វើគ្រប់យ៉ាងហើយនោះអ្នកត្រូវប្រាប់ថាយើងជាអ្នកបម្រើមិនស័ក្តិសមនឹងធ្វើការដែលមានភារកិច្ចរបស់យើងប៉ុណ្ណោះ At a first glance, this sounds harsh to our modern ears. ពេលយើងស្ដាប់មកផ្លែទៅគឺថាគួរឲ្យប្របាកស្ដាប់បន្តិចនៅក្នុងសម័យទំនើបរបស់យើងនេះ Is Jesus suggesting God is an ungrateful master and we're mere unworthy servants? តើព្រះយេស៊ូវកំពុងតែប្រាប់យើងថាព្រះជាថាយើងព្រះអត់ដូចថាយើងអត់មានមិនបម្រើមិនស័ក្តិសម Not exactly, because remember Jesus also said, I have called you friends and taught that God is our loving Father. មិនមែនចឹងទេបងប្អូនសូមចាំមានព្រះគម្ពីរខមួយទ្រង់បានហៅយើងថាយើងជាមិត្តរបស់ព្រះអង្គហើយទ្រង់បានបង្រៀនថាព្រះបិតាស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ What Jesus is addressing here is that the attitude of our hearts when we serve God. អ្វីដែលទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងគឺចិត្តក្នុងចិត្តរបស់យើងពេលយើងមកបម្រើព្រះ He's warning against spiritual pride and the desire for applause. គឺអ្វីពីអកប្បកិរិយារបស់យើងគឺទ្រង់ចង់ប្រាប់យើងអំពីអំណាចអំនួតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើង Essentially, when we serve, we shouldn't do it for thanks or for reward. គឺសំខាន់ណាស់ពេលយើងធ្វើការអ្វីក៏ដោយមិនគួរយើងធ្វើដើម្បីសម្រាប់ចង់បានរង្វាន់នោះទេ We serve because it's our duty and our delight as follower of Jesus. យើងធ្វើការបម្រើព្រះអង្គគឺមកពីយើងមានចង់រីករាយនឹងចង់ធ្វើហើយពីព្រោះយើងបានជឿទៅលើព្រះអង្គហើយយើងសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើ After all, God has already done so much for us, far more than we could ever repay. ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ចាំមែនទែនដែលសម្រាប់យើងសូម្បីតែយើងធ្វើបណ្ណាក៏ដោយយើងសងព្រះអង្គមិនគ្រប់ទេ We owe him everything, though he owes us nothing. គឺយើងជំពាក់ទ្រង់ច្រើនណាស់ហើយទ្រង់អត់មានជំពាក់យើងតែតិច Our faith and good works are a response to his grace, not a bargaining chip. ដូច្នេះហើយស្ដីជំនឿនិងស្ដីអំពើល្អរបស់យើងនឹងមិនមែនជាភាពចងចាំទេ Jesus wants us to have the heart of a faithful servant, one who serves out of love and gratitude, not for the entitlement or recognition. គឺព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងមានភាពជាអ្នកបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់ជាអ្នកបម្រើដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់និងការដឹងគុណមិនមែនសម្រាប់សិទ្ធិឬការទទួលស្គាល់នោះឡើយ In the story, the servant doesn't expect a trophy or a thank you parade for simply doing his job. នៅក្នុងរឿងនេះអ្នកបម្រើមិនបានរំពឹងតែថាទទួលមានពានរង្វាន់ឬក្បួនដង្ហែអរគុណសម្រាប់ការងាររបស់គាត់នោះទេ In the same way, when we obey God's commanding or help others, we are just doing our duty, doing what we ought to do in the light of God's mercy. ដូច្នេះហើយដូចគ្នាដែរពេលយើងធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះឬជួយអ្នកដទៃយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការរបស់យើងដែលយើងគួរតែធ្វើជាពន្លឺនៃសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះ It's far from being a depressing outlook, but this is actually freeing and joyful. គឺនេះគឺវាឆ្ងាយពីការពីភាពក្រៀមក្រំហើយតាមការពិតទៅគឺជាភាពរីករាយទៅទេវិញទេ It frees us from constantly seeking approval. ហើយវាបានដោះយើងចេញពីការស្វែងរកការដែលចង់ឲ្យមានគេសរសើរមាន It reminds us that any good we do is ultimately enabled by God's grace. ហើយវាក៏បានជួយរំលឹកប្រាប់យើងថាអំពើល្អណាមួយដែលយើងធ្វើគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះ As the Apostle Paul wrote, what do you have that you did not receive in 1 Corinthians 4:7. ដូចជាសម្រាប់ពលបានសរសេរអញ្ចឹងតើអ្នកមានអ្វីដែលអ្នកមិនបានទទួលកាពីករិនថូសទី1:4 Even our abilities and opportunities to serve are gifts from God. សូម្បីតែសមត្ថភាពរបស់យើងនិងឱកាសរបស់យើងក្នុងការបម្រើរបស់ព្រះនោះគឺជាប្រគុណរបស់ព្រះទាំងអស់ Let's bring
this into today's content, think of people in your life who exhibit this humble, dutiful service. សូមយើងគិតពីព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះសូមគិតពីមនុស្សក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនដែលបង្ហាញពីការបម្រើដ៏រាបទាបនិងសេចក្តីបម្រើនោះ It might be a loving parent who wakes up early to make breakfast and pack lunches for the family, not expecting applause, just doing it out of love. ដូចជាឪពុកម្ដាយប្រហែលជាងើបតាំងពីព្រលឹមដើម្បីនឹងចម្អិនម្ហូបអាហារសម្រាប់កូនមិនមែនធ្វើនឹងដើម្បីចង់ឲ្យកូនមកសរសើរចង់ឲ្យកូនមកផ្ទះដៃទេគឺធ្វើដោយការស្ដីស្រឡាញ់ It could be a caretaker who looks after an elderly relative day in and day out without fanfare. ហើយវាអាចដូចជាអ្នកដែលមើលថែអ្នកមនុស្សចាស់ណាម្នាក់ដែលមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតខិតខំធ្វើកិច្ចការបម្រើមើលថែចាក់អ្នកចាស់នោះមនុស្សចាស់នោះ It could be a dedicated volunteer at church who cleans the sanctuary and teaches Sunday school behind the scene. ហើយវាហាក់ដូចជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបម្រើព្រះនៅព្រះវិហារយើងរាល់តែថ្ងៃអាទិត្យដូចជាអ្នកដែលទៅបង្រៀននៅក្នុងនៅក្រោយព្រះវិហារយើងគេអត់បានអង្គុយទៅស្ដាប់ព្រះបន្ទូលទេ Often such people will downplay their service if saying, oh, it was nothing, not because it wasn't hard work, but because they truly have the heart of a servant. ហើយភាគច្រើនណាស់បងប្អូនអ្នកបម្រើបែបនោះគឺថាដាក់បន្ទាបខ្លួនដើម្បីនឹងធ្វើការបម្រើហើយមិនមែនដោយសារហើយភាគច្រើនគេតែងតែអត់អីទេគេអាចធ្វើបានហើយមិនមែនលំបាកទេពីព្រោះគេមានបេះដូងជាអ្នកបម្រើ They find joy in the service itself, and it's in pleasing God, not in human recognition. ពួកគេមានអំណរក្នុងការបម្រើហើយក្នុងការចង់កក់ប្រតិរបស់ព្រះមិនមែនដោយការទទួលស្គាល់ចង់បានពីមនុស្សនោះទេ Jesus is inviting all of us to adopt that same perspective. ហើយថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែជួយបងប្អូនគ្រប់គ្នាដើម្បីនឹងទទួលយកទស្សនៈដូចនេះ Every act of kindness, every task God calls us to is an opportunity to serve Him. ដូច្នេះហើយរាល់ទង្វើនៃសេចក្តីសប្បុរសរាល់កិច្ចការដែលព្រះត្រាស់ហៅឲ្យយើងធ្វើនេះគឺជាឱកាសមួយដើម្បីយើងនឹងអាចបម្រើទ្រង់ Even if no one else says thank you, God sees you. សូម្បីតែគ្មានអ្នកណាម្នាក់គេបានមកអរគុណយើងតែសូមបងប្អូនចាំព្រះមើលឃើញយើងជានិច្ច And while we don't serve for a reward, Jesus also promised that your Father who sees what is done in secret will reward you. ហើយសូម្បីតែពេលដែលយើងបម្រើហើយយើងអត់មិនបានរង្វាន់ក៏ដោយតែព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថាព្រះបុព្វបិតាបានតូនមើលឃើញហើយទ្រង់បន្តមើលឃើញភាពកិច្ចការដែលយើងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅក្នុងទីសម្ងាត់ហើយទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់បងប្អូន The point is we leave the rewards to God and focus on the work at hand with a humble spirit. ចំណុចសំខាន់គឺយើងទុកឲ្យព្រះក្នុងការដែលរង្វាន់ព្រះចង់ឲ្យយើងបណ្ណាហើយយើងត្រូវតែផ្ដោតគំនិតរបស់យើងអស់ពីចិត្តក្នុងកិច្ចការដែលទ្រង់កំពុងតែឲ្យយើងមាន So in a world where people often clamor for credit and feel bitter when they don't get the recognition they think they deserve, Jesus' teaching is a gentle corrective. យើងនៅក្នុងពិភពលោកមួយមនុស្សតែងតែស្រែកទាមទារយកអនុទានហើយមានអារម្មណ៍ជូរចត់នៅពេលដែលពួកគេមិនបានទទួលការទទួលស្គាល់ហើយពួកគេគិតថាគេសមនឹងបានទទួលតែសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវបានកែតម្រូវឲ្យដល់គុណខ្លួន Serve faithfully and leave the rest to God. ដូច្នេះហើយសូមយើងបម្រើព្រះដោយស្មោះត្រង់ហើយអ្វីៗទាំងអស់ទៀតទុកចិត្តលើព្រះ Adopt an attitude of gratitude, remembering that even our ability to serve is a result of God's grace working in us. ហើយកាន់ខ្ជាប់យកពីអកប្បកិរិយានៃការដឹងគុណហើយចងចាំថាសូម្បីតែសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការបម្រើគឺជាឥទ្ធិពលនៃព្រះគុណរបស់ព្រះដែលធ្វើការនៅក្នុងយើងដែរ So when we've done what is right, whether it's forgiving someone for the 77th time or helping a neighbor in need or simply resisting a temptation, we can simply thank God for the strength to obey and say, I was just doing my duty as your child, Lord. នៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយវាឬជាការភ័យទោសដល់អ្នកដែលយើងបានអត់ទោស
7 ដងហើយឬដល់អ្នកជិតខាងដែលធ្វើបានធ្វើខុសហើយមិនឬគ្រាន់តែទប់ទល់ក្នុងការលួងយើងអាចគ្រាន់តែអរគុណព្រះសម្រាប់កម្លាំងដើម្បីក្នុងការស្ដាប់បង្គាប់ក្នុងការធ្វើតាមហើយនិយាយថាខ្ញុំទើបតែបំពេញការប្រកែកជាគោលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ So this humility keeps our hearts in the right place and prepare us for the even greater joy of hearing him say, "Well done, good and faithful servant." ហើយភាពក្នុងការបន្ទាបខ្លួននេះបានរបស់យើងដែលត្រឹមត្រូវនេះគឺវាបានរៀបចំយើងសម្រាប់ឲ្យមានសេចក្តីរីករាយកាន់តែខ្លាំងហើយពេលយើងបានឮត្រង់បានថ្ងៃមួយត្រង់នឹងបានប្រាប់យើងថាល្អណាស់អ្នកបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់អើយឯងបានធ្វើល្អណាស់ This is when you finally meet him face to face. គឺថាដល់ពេលនោះយើងពេលដែលយើងបានជួបព្រះនៅមុខទល់មុខ So since it is October, the theme of harvest and preparation are all around us. ហើយដោយថ្ងៃនេះជាខែ10គឺថាកិច្ចការត្រៀមខ្លួនរៀបចំគឺនៅជុំវិញយើង Farmers are reaping the crops that were planted in the spring or early summer. គឺអ្នកដែលធ្វើនៅស្រែចម្ការគឺកំពុងតែប្រមូលផលគេដែលគេបានដាំពីរដូវក្តៅ Gardens are yielding their last fruits. ហើយនៅសួនច្បារនេះកំពុងតែផ្ដល់ផ្លែចុងក្រោយហ្នឹងទៅ We may be seeing pumpkins, apples, and field of grains being gathered in. ហើយយើងប្រហែលឃើញផ្លែល្ពៅផ្លែប៉ោមនៅក្នុងជុំវិញស្រែចម្ការដែលកំពុងតែប្រមូលផល It's a season of result, but also a season of planting as farmers till the soil and plant winter crops or both that will lie dormant until spring. នេះគឺជារដូវដែលគេប្រមូលផលហើយក៏ជារដូវដែលអ្នកធ្វើស្រែចម្ការហ្នឹងគឺថាមកជួលដីដើម្បីឲ្យដីហ្នឹងវាបានត្រៀមខ្លួនរៀបដើម្បីនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយទៀត Every harvest is a result of an early planting. គឺថាពេលផ្លូវរដូវប្រមូលផលហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលនៃរដូវដែលបានរៀបចំទុក And every future crop begins with a seed in the ground now. ហើយពីផលនៅអនាគតត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវហ្នឹងចាប់ផ្ដើមពីគ្រាប់តូចមួយដើម្បីនៅដាំចូលទៅ So Jesus often used agriculture metaphor for faith. A sower went out to sow, and the mustard seed itself is a planting image. ព្រះយេស៊ូវតែងតែយកពាក្យប្រៀបធៀបជាគ្រាប់តូចមួយដូចជាអ្នកកសិកម្មបានយកគ្រាប់នោះទៅសាបព្រោះចឹង So think about a conception of a birth. សូមយើងគិតពីដំណាក់កាលនៃស្ត្រីមានគភ៌ It is the very beginning of a new life. ពេលស្ត្រីមានគភ៌ពេលចាប់ផ្ដើមមកគឺជាផ្ដើមនៃជីវិត At a moment of conception, something almost unnoticed happened. A single fertilized cell is formed, microscopic, unseen to any human eye. គឺពេលស្ត្រីមានគភ៌នៅពេលចាប់ផ្ដើមពេលនោះអ្វីដែលមើលមិនឃើញកើតឡើងគឺកោសិកានោះបានបង្កកំណើតតែមួយក៏បានត្រូវកើតហើយមីក្រូពុស្មាក៏ដែលយើងមិនអាចមើលឃើញថាវាតូចទៅសូម្បីតែមនុស្សមិនអាចមើលឃើញវាតូចពេកកោសិកា In that instant, a new human being life began with all its DNA, all the potential quietly hidden in a mother's womb. គឺនៅពេលនោះជីវិតរបស់មនុស្សក៏ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងជាមួយ DNA របស់វាហើយមានសក្តានុពលរបស់វាបាននៅក្នុងស្ត្រីម្ដាយយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ So for weeks or even months, you might not notice anything externally. ហើយជាច្រើនខែរាប់សប្តាហ៍រាប់ខែប្រហែលបើយើងនៅទីក្រៅយើងដឹងថាអ្នកនឹងសុខធម្មតា Yet that tiny beginning is incredibly powerful. ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីចាប់ផ្ដើមតូចនៃជីវិតនោះគឺមានឥទ្ធិពលដែលមិនគួរឲ្យជឿ It is the start of the process that, given time and nourishment, will result in a living, breathing baby cradled in someone's arm. គឺវាចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរការមួយដល់ពេលដល់វេលាវាដល់កំណត់របស់វាគឺទៅរូបមុខនឹងបានបន្តកើតមកនៅក្នុងដៃម្ដាយ Faith often begins as something small and hidden, as quiet yes to God in our
a single prayer, a decision to trust Jesus, even if we don't fully understand everything. ដូច្នេះសេចក្តីជំនឿក៏ដូចនេះដែរគឺចាប់ដើមពីតូចមួយក្នុងភាពលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់មួយនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទៅរកព្រះសូម្បីតែការអធិដ្ឋានមួយការសម្រេចចិត្តជឿលើព្រះយេស៊ូវទោះបីជាយើងមិនយល់ពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ដោយ In a sense, when we first believe or when we commit a situation into God's hand, a conception of a new life happens in our spirit. ហើយមួយទៀតពេលដែលយើងជឿលើព្រះហើយយើងបានពេលយើងទៅធ្វើស្ថានភាពរបស់យើងទៅដល់ព្រះគឺថាកិច្ចការនោះបានកើតឡើងគំនិតថ្មីគំនិតនៃជីវិតថ្មីបានកើតឡើងក្នុងវិញ្ញាណរបស់យើង The Bible says we are born again, not of perishable seed, but imperishable through the living word of God. ព្រះគម្ពីរបានចែងទុកថាយើងបានកើតម្ដងទៀតហើយមិនមែនដោយជាគ្រាប់ពូជដែលវាអាចវិនិច្ឆ័យនោះទេគឺជាពូជដែលមិនវិនិច្ឆ័យតាមរយៈព្រះបន្ទូលដ៏មានបញ្ជូនរបស់ព្រះ There is a seed of divine life planted in us. គឺមានគ្រាប់ពូជដែលមានជីវិតដ៏ទេវភាពដែលបានដាំដុះនៅក្នុងយើង At first, it may not be obvious to others or even to us how much is happening. មុនដំបូងគឺថាវាមើលទៅដូចអត់ច្បាស់ទេដល់អ្នកដទៃជួនកាលអត់ច្បាស់ទេយើងក៏អត់ច្បាស់ដែរអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើង Just as an expectant mother might not show immediately, a new believer or a new step of faith might not yield visible results overnight. ដូចជាម្ដាយកំពុងតែមានកូនអញ្ចឹងអត់ជួនកាលអត់ដឹងថាកំពុងតែមានភាពអស្ចារ្យកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទៃទេហើយដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែជឿអញ្ចឹងមុនដំបូងអញ្ចឹងអត់ទាន់បានឃើញភាពអស្ចារ្យនោះទេមិនទាន់បានយល់ជម្រៅ But with time, that faith grows inside of us. ក៏ប៉ុន្តែយូរទៅជំនឿនោះកាន់តែរីកចម្រើនកើនឡើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើង Consider how an expecting couple responds to conception. តែយើងពិចារណាមើលក៏មានគូស្វាមីភរិយាកំពុងតែរំពឹងទឹករំពឹងទុកពីការមានគន់ Even before they see the baby, they start preparing and hope. ពីមុនទៅសូម្បីតែកូននឹងមិនទាន់សម្រាលក៏ដោយគឺថាគឺមានសេចក្តីសង្ឃឹមជាខ្លាំង They may not feel kicks or see sonogram pictures until later, but from day one, they know a promise of new life is on the way. ពួកគេមិនទាន់បានឃើញរូបភាពសូម្បីតែនៅក្នុងផ្ទៃក៏ដោយប៉ុន្តែតាំងពីថ្ងៃទី1ពេលគេដឹងថាគេមានក៏ហើយគេថាគេមានគេបានជឿថាអូជីវិតកំពុងតែកើនឡើងមកហើយចិត្តបដល់ហើយ The mother begins to take extra care with her diet and help nurturing this unseen child. គឺម្ដាយចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់ថែបំពន់អាហារសុខភាពគេដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមកូនដែលកំពុងតែមិនបានមើលឃើញឡើយ The parents might start preparing a nursery, choosing a name, dreaming of the future. ហើយឪពុកម្ដាយទេប្រហែលតែកំពុងតែត្រៀមខ្លួនរៀបចំជ្រើសយកឈ្មោះអីដាក់ឲ្យកូនហើយដល់ពេលដើម្បីនៅអនាគតរបស់កូនដើម្បីនឹងរៀបចំ All this for a child they haven't met yet. That's because they trust that the process of life, which begins in a single moment, will, by God's design, lead to a beautiful outcome. អ្វីដែលគេត្រៀមធ្វើនោះគឺដោយសារការទុកចិត្តដោយជឿថានេះគឺជីវិតដែលព្រះកំពុងតែផ្ដើមហើយទុកចិត្តលើការរចនារបស់ទ្រង់ហើយនឹងលទ្ធផលដ៏ស្រស់ស្អាតដែលគេត្រៀមចាំ They live in a hopeful expectation. គឺជីវិតរបស់គេរស់នៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹម In the same way, when God plants a seed of faith in us, or conceive a new dream or calling in our hearts, we are invited to live in a hopeful expectation. គឺវាដូចនេះដែរពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់តាំងគ្រាប់ពូជនៃសេចក្តីជំនឿនៅលើយើងគឺទ្រង់បានហៅចិត្តយើងឲ្យអញ្ជើញយើងឲ្យរស់ដោយក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹម Perhaps this autumn God has stirred something new in you. Maybe a nudge to start a mission, to reconcile a broken relationship, to step out of your comfort zone in some area. ប្រហែលពេលរដូវស្លឹកចេញជ្រុំនេះព្រះបានបំផុសអ្វីនៅក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនប្រហែលសេចចាប់ដើមធ្វើបេសកកម្មមួយឬផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងដែលខូចឬដែលចេញពីតំបន់សុខស្រួលរបស់បងប្អូនទៅតំបន់មួយទៀត At first, it's just a small prompting, a mustard seed or a tiny embryo of purpose. មុនដំបូងវាគ្រាន់តែជាការបំផុសគំនិតត
តូចនឹងចឹង You might think, this is so small, can anything come out of it? ប្រហែលអ្នកមានគិតថាអានឹងវាតូចណាស់តើមានស្អីល្អទៅនឹងអាចកើតឡើង But just as the one fertilized cell contains that genetic information for a full-grown person, that little faith or vision contains remarkable potential given by God. ក៏ប៉ុន្តែដូចជាកោសិកាដែលបង្កកំណើតនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយនោះវាតូចយ៉ាងណាក៏ដោយអាចធ្វើឲ្យមនុស្សបានកើតឡើងមានធំពេញវ័យជំនឿក៏ដូចក្នុងដែរសូម្បីតែតូចមែនក៏មានសក្តានុពលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលពីព្រោះព្រះបានផ្ដល់ឲ្យ We just need to nurture it, water it with prayer, fed it with God's word, and protect it from the weeds of doubt or fear. អ្វីដែលយើងគួរធ្វើគឺចិញ្ចឹមវាយើងត្រូវតែដាក់ទឹកវាហើយនឹងស្រោចទឹកដោយការអធិដ្ឋានចិញ្ចឹមវាដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយការពារដកស្មៅនៃសេចក្តីសង្ស័យឬភ័យខ្លាចចេញពីក្នុងចិត្ត You may not see growth right away, but God is at work in the hidden place of your heart, just as He forms a child in the secret place of the womb. You knit me together in my mother's womb. បងប្អូនប្រហែលជាមិនឃើញការលូតលាស់ភ្លាមៗទេក៏ប៉ុន្តែព្រះគង់នៅក្នុងកន្លែងលក្ខណៈនៅក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនហើយទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតកំពុងឲ្យកូនបានលូតលាស់នៅក្នុងទីសំណាក់របស់ប្តីម្ដាយ So after conception, a pregnancy comes the joyful harvest of birth, new life brought forth. ហើយបន្ទាប់ពីស្ត្រីនឹងមានពណ៌ហើយដល់ពេលគ្រប់កំណត់គឺដល់ពេលការប្រមូលផលនៃកំណើតនៃសេចក្តីរីករាយគឺជីវិតថ្មីបានកើតមក And after planting seeds in spring and waiting through summer, the farmer celebrates the harvest in autumn. ហើយដូចជាអ្នកស្រែអ្នកធ្វើចំការដែរពេលបន្ទាប់ពីដើមគ្រាប់ពូជហើយដល់ពេលដល់រដូវនេះគឺពួកគាត់នឹងទៅប្រមូលផលភាគច្រើននៅលើរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះ The cycle of conception, growth, or rotations is part of God's design in nature and in faith. ហើយសេចក្តីបន្តគឺថាភាពជំទៅវិញទៅមុខទៅលំលំដាប់នោះគឺជារចនារបស់ព្រះក្នុងធម្មជាតិហើយដោយសេចក្តីជំនឿ Just like in Galatians 6:9 encourages us, let us not become weary in doing good. For the proper time we will reap a harvest if we do not give up. ដូចជាព្រះបន្ទូលកាឡាទី 6:9 បានប្រាប់យើងថាឲ្យយើងទុកចិត្តលើព្រះហើយកុំឲ្យយើងរីករាយក្នុងការប្រព្រឹត្តល្អហើយកុំឲ្យចុកចាញ់ហើយដល់ពេលនោះយើងនឹងបានឆ្លងកាត់ដល់ត្រឹមត្រូវរបស់វានិងប្រមូលផល The proper time is often not immediately after we plant the seed. ហើយពេលវេលាដែលប្រមូលនោះភាគច្រើនមិនមែនភ្លាមបន្ទាប់ពីយើងទៅតាមប្រពន្ធនោះទេ There's a waiting period and an in-between time where our faith is tested and strengthened. គឺយើងត្រូវតែរងចាំហើយវាមានចន្លោះពេលចង្កោតសេចក្តីជំនឿយើងនោះក៏បានមកសាកល្បងដែរ Think of an expectant mother in those middle months. She can't see the baby yet. She can only trust the promise and prepare. សូមយើងគិតពីម្ដាយនោះក្នុងរយៈពេល9ខែដែលមានផ្ទៃមានពណ៌នោះគឺមិនទាន់ឃើញទារកទេតែគាត់ស្ត្រីនោះមានការទុកចិត្តលើសេចក្តីសន្យាហើយនឹងរៀបចំប៉ុណ្ណោះ Similarly, when you pray and entrust something to God, you may have to wait continually in faith, though you don't see the answer yet. ដូច្នេះហើយដូចគ្នាពេលបងប្អូនអធិដ្ឋានហើយបន្ទូលអ្វីដល់ព្រះបងប្អូនត្រូវតែរងចាំហើយបន្តដោយសេចក្តីជំនឿទោះបីជាមិនទាន់ឃើញចម្លើយក៏ដោយ It's like waiting in the womb of faith. ហាក់ដូចជាសេចក្តីយើងកំពុងតែចាំនៅក្នុងផ្ទៃដោយសារសេចក្តីជំនឿ It is where faith either grows or wither. ហើយនេះគឺជាកន្លែងមួយតើជំនឿយើងរឹតតែរឹងមាំឬជំនឿយើងចុះខ្សោយ If we keep nourishing our trust in God during the waiting in due season, the answer comes. The baby is born, the harvest comes, the promise is fulfilled. ហើយបើសិនយើងបន្តការចិញ្ចឹមបាយការទុកចិត្តរបស់យើងលើព្រះក្នុងអំឡុងពេលរំចាំនេះដល់ពេលរដូវ
ដល់ពេលរដូវមកដល់គឺថាចម្លើយនឹងបានបន្តព្រោះបានកើតហើយការជ្រលកាត់និងការសន្យានឹងបានបំពេញ So this autumn period is a perfect time to reflect on what seeds have been planted in our lives this year. ហើយរដូវនេះគឺជារដូវដ៏ល្អមួយតើគ្រាប់អ្វីដែលបានបងប្អូនបានដាំទុកហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឆ្នាំនេះ Some of you can look back to the last spring or summer or even the years past and identify seeds of faith that are bearing fruit now. បងប្អូនក៏អាចកលេចមើលទៅតើពីឆ្នាំមុនបងប្អូនបានយកគ្រាប់ពូជអ្វីទៅដាំហើយតើសេចក្តីគ្រាប់ពូជនោះបានបង្កើតផលហើយនៅតើបានផលរបៀបម៉េច Maybe you see faith in your character or a mission that has taken off or a relationship that has been healed already. ប្រហែលបងប្អូនបានឃើញការរីកចម្រើនក្នុងលក្ខណៈអ្វីមួយរបស់បងប្អូនឬបេសកកម្មដែលបានធ្វើឬទំនាក់ទំនងអ្វីដែលបានផ្សះផ្សាគ្នា Just make sure to take time to thank God for that harvest. ហើយសូមកុំឲ្យភ្លេចចំណាយពេលដើម្បីនឹងអរគុណដល់ព្រះនៅពេលដែលបងប្អូនបានប្រមូលផលនោះ Others might say, I feel like I'm still in the planting or conception stage, or maybe an uncomfortable growing stage, and I haven't seen the fruit yet. អ្នកខ្លះក៏អាចនិយាយថាខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការដាំកំពុងតែរងចាំនៅក្នុងភាពរងចាំហើយមិនស្រួលទេហើយមិនទាន់បានឃើញផលផ្លែនោះទេ If that's you, I encourage you to not lose heart. បើសិននេះជាអ្វីដែលបងប្អូនមានបងប្អូនអើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តឡើយ Just because you can't see the full picture yet doesn't mean God isn't working. សូម្បីតែបងប្អូនមិនទាន់ឃើញលទ្ធផលក៏ដោយមិនមែនព្រះអត់ធ្វើការនោះទេ The trees of autumn drops their leaves and turn verdant in winter, but we know that in time new leaves grow. ពេលរដូវដែលស្លឹកជ្រៅកំពុងតែជ្រុះហើយមើលទៅមិនស្អាតទេក្នុងរដូវរងាប៉ុន្តែយើងដឹងថាដល់ពេលនោះមានស្លឹកថ្មីបន្លកថ្មីនឹងលេចមក Likewise, you might feel burdened or in the dark now, but God specializes in bringing life out of the hidden dark places, whether it's a seed in the soil or a child in the womb or hope in your human heart. វាដូចគ្នាដែរបងប្អូនប្រហែលមានអារម្មណ៍ដូចជាគ្មានកូនឬនៅភាពងងឹតឥឡូវនេះប៉ុន្តែព្រះមានជំនាញក្នុងការនាំជីវិតចេញពីកន្លែងលាក់កំបាំងនិងសេចក្តីងងឹតមិនថាជាវាគ្រាប់ពូជនៅក្នុងដីកូននៅក្នុងដីឬសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងចិត្តមនុស្សនោះទេ One more thought about this is sometimes the conception of faith, that very beginning can be the hardest step. ហើយមួយសូមបន្ថែមទៀតចំការពេលខ្លះពេលសេចក្តីដើមដំបូងនេះណាសេចក្តីជំនឿដំបូងនេះគឺជាជំហានទី1ដ៏លំបាកបំផុត It requires vulnerability and trust, much like conceiving a child requires an act of love and intimacy. គឺវាទាមទារភាពជឿជាក់ទៅលើព្រះដូចជាពេលកូនមានកូនអញ្ចឹងកូនតម្រូវឲ្យមានភាពតម្រើនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងភាពស្និទ្ធស្នាលពីម្ដាយ To believe God's promise or to start a new venture, He's calling you to. You have to open your heart. ដើម្បីជឿលើការសន្យារបស់ព្រះឬការចាប់ផ្ដើមក្នុងការទំនាក់ទុនថ្មីដែលព្រះកំពុងត្រាស់ហៅបងប្អូនត្រូវតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយ You have to say, Lord, I'm willing for you to plant something new in me. បងប្អូនត្រូវតែបើកចិត្តទូលាយឲ្យប្រាប់ថាព្រះម្ចាស់អើយខ្ញុំម្ចាស់សុខចិត្តដែលទទួលអ្វីដែលទ្រង់កំពុងតែដាំនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំចា៎ I'm willing to carry this dream or this calling you've given, even though I don't see it at all. គឺថាខ្ញុំចាស់សុខចិត្តអនុវត្តនៅក្នុងសុបិនដែលនេះគឺការប្រហៅដែលទ្រង់បានប្រទានទោះបីជាយើងមិនទាន់បានឃើញវាទាំងអស់ក៏ដោយ It's like saying yes to becoming pregnant with God's plan for your life. ឬមានអត្ថន័យមួយថាខ្ញុំទទួលយកហើយដូចជាទទួលយកក្នុងការមានផ្ទៃពោះចឹងហើយនឹងជាមួយនឹងផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់បងប្អូន I mean, that can be scary, but it will change you, and you might wonder if you're capable. រឿងនេះវាអាចគួរឲ្យខ្លាចព្រោះវាបាននឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរបងប្អូនហើយប
បងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើបងប្អូនមានសមត្ថភាពដែរទេ But remember, just as God designs a mother's body to carry a child to birth, He will enable you to carry and birth the thing He calls you to. ប៉ុន្តែសូមចងចាំថាដូចជាព្រះបានរចនារូបកាយរបស់ម្ដាយដើម្បីឲ្យកូនបានប្រសូតនោះត្រង់ថាអាចឲ្យបងប្អូននឹងប្រសូតនៅអ្វីដែលទ្រង់បានត្រាស់ហៅបងប្អូនឲ្យធ្វើដែរ His Spirit is within you, and God has placed His spiritual DNA in you so that you are more than equipped to carry out all He has created for you to do. ពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះបានគង់នៅជាមួយបងប្អូនដែលអ្នកជឿហើយទ្រង់បានដាក់ DNA នៅខាងវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានសមត្ថភាពដ៏ពេញលេញក្នុងការអនុវត្តអ្វីដែលទ្រង់បានបង្កើតបងប្អូនឲ្យធ្វើដោយជាអ្នកប្រពន្ធបាននិយាយចឹង Trust that He who begins a good work in you will carry it on in completion, just like in Philippians 1:6. ដោយជាព្រះបន្ទូលតាំងពីពី1:6អញ្ចឹងឲ្យទុកចិត្តទៅលើព្រះដែលបានចាប់ផ្ដើមក្នុងការល្អនៅក្នុងបងប្អូនទ្រង់នឹងធ្វើរហូតដល់ចប់ So this month, as we combine on the field and become, or maybe attend a harvest festival, let us remember that celebrate the harvest that God has given and also be planting and conceiving for the future. ដូច្នេះហើយក្នុងខែនេះពេលយើងឃើញមានការមកផ្សំគ្នានៅវាលស្រែហើយប្រហែលជារួមពិធីចូលវត្តប្រមូលផលចូលកាត់សូមឲ្យយើងឲ្យវារំលឹកយើងពីរដូវចូលកាត់ដែលព្រះបានប្រទានឲ្យហើយនឹងការដាំដុះហើយបង្កើតពេលកូនសម្រាប់នោះនៅអនាគតផងដែរ Let's ask ourselves, what small seed of faith can you plant now? ហើយសូមឲ្យយើងសួរខ្លួនឯងថាតើជំនឿអ្វីដ៏តូចមួយដែលគួរយើងទៅគួរដាំនៅពេលឥឡូវនេះ What new beginning is God conceiving in you? តើអ្វីជាចាប់ផ្ដើមដែលព្រះកំពុងតែចង់ឲ្យយើងចាប់ផ្ដើម Offer it to Him and nurture it faithfully. ហើយសូមយើងថ្វាយព្រះហើយសូមយើងថែរក្សាវាដោយស្មោះត្រង់ In time, in God's perfect time, you will rejoice at what grows from the tiny start. ហើយដល់ពេលវេលាដល់ពេលកំណត់ដ៏ល្អរបស់ខ្ចប់របស់ព្រះបងប្អូននឹងរីករាយជាមួយអ្វីជាមួយនឹងផលដែលព្រះប្រទានពីចាប់ផ្ដើមពីភាពតូចនេះ So in a diverse church like ours, we all have different backgrounds, gifts, and challenges. នៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណរបស់យើងនេះគឺថាយើងមានទេពកោសល្យមកខុសៗគ្នាពីអំណោយទានមកខុសៗគ្នា These are core lessons of Jesus are universal Christian principles. ក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាមេរៀនសំខាន់មួយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនអស់អ្នកដែលជឿនៅក្នុងគ្រប់ទីកន្លែង It's like having faith in God, even a little bit, and I guess don't give up. Serve God and others with humility out of gratitude. គឺជឿលើព្រះសូម្បីតែជំនឿនឹងតូចក៏ដោយហើយបម្រើព្រះបន្ទាបខ្លួនបម្រើព្រះហើយក្នុងដោយការដឹងគុណទៅលើព្រះ No matter your age, race, life situations, or spiritual maturity, you can practice these. មិនថាយើងចាស់ឬក្មេងអាយុប៉ុណ្ណាទេហើយមានស្ថានភាពក្នុងជីវិតប៉ុណ្ណាទេសូម្បីតែយើងអ្នកជឿថ្មីឬអ្នកជឿបានជឿក៏ដោយគ្រប់គ្នាអាចអនុវត្តទាំងអស់នេះបាន The youngest child can have mustard seed faith. Sometimes children teach us adults about simple trust. សូម្បីតែកូនក្មេងនៅក្មេងតូចក៏ដោយក៏អាចមានជំនឿលើព្រះដែរជុំដើមក្មេងក៏អាចជាអ្នកដឹកនាំជាគំរូដ៏ល្អដល់មនុស្សចាស់ៗដែរ And the new believers can serve others with genuine love. ហើយអ្នកដែលជឿថ្មីក៏អាចបម្រើដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរ Likewise, the most seasoned saint among us still relies on mercy and grace every single day, just as we do. ដូចគ្នាដែរពួកអ្នកដែលបរិសុទ្ធដែលមានរដូវកាលច្រើនបំផុតក្នុងចំណោមយើងនៅតែពឹងលើសេចក្តីមេត្តាករុណានិងព្រះគុណរបស់ព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចយើងរាល់គ្នាដែរ We are, all of us, unworthy servants, depends on God's mercy, and that is actually a hopeful thing because it means everything and receive God is a gift of love.
គឺយើងទាំងអស់គ្នាគឺដូចគ្នាទាំងអស់គឺយើងជាបំរើដែលដូចជាអ្នកបំរើដែលមានសាសសមគឺយើងទាំងអស់គ្នាពឹងព្រះពឹងដោយសារសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះហើយដោយសារសេចក្តីសង្ឃឹមហើយអ្វីៗដែលយើងបានទទួលនោះគឺជាអំណោយរបស់ព្រះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ So in conclusion, imagine the apostle asking, Lord, increase our faith, feeling uncertain and small. ហើយនៅក្នុងទីបញ្ចប់នេះយើងបានរំលឹកពីដោយសាវកបានទូលសូមព្រះអរព្រះម្ចាស់ហើយសូមបង្កើនឲ្យសេចក្តីជំនឿយើងបានធំផង Jesus replies, reminding them that even a little faith in him is enough. ហើយព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយប្រាប់ថាសូម្បីតែជំនឿតិចតួចរបស់យើងនឹងគឺទៅលើព្រះនោះវាគ្រប់គ្រាន់ហើយ With that mustard seed faith, they changed the world, serving humbly through hardship. ដោយសារសេចក្តីជំនឿនឹងតូចនោះឯងគេក៏បានផ្លាស់ប្ដូរក្នុងពិភពលោកហើយដោយសារសេចក្តីបម្រើដល់បន្ទាបខ្លួនរបស់គេតាមរយៈការលំបាក Today, the same call comes to us. Trust me and do what I've called you to do with gratitude. នៅថ្ងៃនេះព្រះក៏បានកោះហៅយើងគ្រប់គ្នាគឺទ្រង់បានកោះហៅយើងឲ្យទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយឲ្យហៅយើងបានមកដោយដឹងគុណ This day may never come again, so let's live in the faith, serving God with thankful hearts, knowing He provides all we need. ថ្ងៃនេះប្រហែលមិនអាចកាត់ឡើងម្ដងទៀតទេដូច្នេះសូមយើងរស់នៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមហើយបម្រើព្រះដោយដឹងគុណហើយដឹងថាទ្រង់ផ្ដល់អ្វីៗដែលយើងត្រូវការ I'd like to close with a brief prayer. ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដោយការពិធី Let us pray. Gracious Father, thank you for speaking through your words. We confess that our faith is often small, yet you remind us that even a mustard seed of faith in you holds great power. Strengthen our trust, plant new hopes, and help us walk in obedience. Forgive our pride and teach us humility and service. Thank you for letting us serve in our family and church and community. As seasons change, help us embrace change with faith and gratitude, trusting that new growth will come. Bless each person here. Let our small acts done in love bring you glory. May the seed of your word bear fruits in our lives. We love you and thank you for first loving us in Jesus'